स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। हाल ही ਜਿਹੜੀਆਂ एमसी इलैक्शनस ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ बीजेपी गठजोड़ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੂਥ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ। पर उस तो बाद एक वीडियो अजिही जारी होंदी है जिस दे विच ये कहा जाता है कि जिन्ना मर्जी मारो जिन्ना मर्जी कुट्टो, असी बैठे हाँ, असी वेखांगे जो होना असी करांगे। जिहड़ी इलैक्शन पंचायती आने वाली है, लुधियाने वाली आने वाली है, डांग दे सिर ते जित्तांगे। जदों अजिहा बयान कोई पार्टी का लीडर दिंदा है तां मंशा साफ हो जाती है कि आने वाले समय दे विच मंशा की रहने वाली है। दो सवाल इस ते खड़े होंदे ने कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, विनीत जोशी साहब सकत्तर ने पंजाब बीजेपी के, गुरविंदर सिंह बाली साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से। लंबे समय बाद बाली साहब की शक्ल देखने को मिली सानू। चलो आप डिबेट शुरू करने तो पहला एक थोनू स्टेटमेंट सुना देने हैं जिहड़ी स्टेटमेंट बड़ी चर्चा दे विच है और जिस दे विच खुले तौर पर कहा गया कि किरपाना देंगे, जिद्दी वट टुक करनी है करो, असी बैठे हैं, असी जिम्मेवार होवांगे। मेरा ख्याल है कोई कई 100 मेरे को इकट्ठियां हो एक दिन वंडूंगा पंचायत इलेक्शन जाके एक पिंड 10-10 दूंगा जेडे बूथां दे बैठणगे, जेडे पंचायत की चोण लड़नगे, सारिਆਂ ਨੂੰ श्री साहब दूंगा कि ये गुरु जी की श्री साहब है और धक्का ना आउण दिओ, उन्होंने कि ठप्पना जाए वड़ के मेरे को आ जाओ, तुहानू उंगल नहीं लगे। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਰਪਾਨਾ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। नहीं चलो हैरी मान जी साडे लीडर ने, नो डाउट इलैक्शन भी लड़े ने, मगर चलो ये वजह बयान उन्होंने दिता है मगर साडी सोच तो बाहर है ना। साडी कोई साडी सोच मतलब एक सेकंड सर, साडी सोच मतलब पार्टी दी सोच, हाँ पार्टी दी सोच तो बाहर है ना। मेरे ख्याल साडी सरकार दी ये कोई गल है जे तुसीं ये समझो कि मेरे मानयोग अध्यक्ष महोदय होनी है, मेरे सीएम साहब होनी है, मेरी सरकार होवे, उन्हां दा कोई बयान है, मैं इस गल दे उत्ते बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हैगा। उन्होंने अपना कोई बयान दिता, किदां दा बयान दिता तुसीं सुनाया, उस चीज़ नूं मैं सुनिया हैगा, मध्यभागा बयान है, उस चीज़ की आपां निखेधी करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के होन, चाहे वो किसी जगह के भी होन, चाहे आवाम साडी, चाहे पंजाब के लोग होन, वट कुट ते बिल्कुल यकीन नहीं रखते ना। आपां जी न्यू सेंस कोई क्रिएट करनी है, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं इस बाली साहब। गल ये है ना कि जदों तुहाडा कोई भी लीडर जिहा बयान दिंदा है, तुसीं हमेशा अपनी पार्टी नूं, अपने आप नूं उस तों अलग कर लैंदे हो और वो लीडर तुहाडी पार्टी दा हिस्सा बनया रहिंदा है, पहलां भी बाद दे विच भी। या तां तुसीं अज इस इत्थे स्टेटमेंट दे दो, अज तो बाद हैरी मान दा कांग्रेस नाल कोई लेना देना नहीं। मैं बिल्कुल भी ये स्टेटमेंट नहीं देंगा। मैं ये स्टेटमेंट एक सेकंड सर, फिर एक लीडर दा ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਨਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? देखो मानयोग मैं पार्टी के नुमाइंदा जरूर बैठांगा। पार्टी का जी तुहाडी गल है, ये गल उत्थे तक पहुँच चुकी दी है, ये उत्थे तक गल हो चुकी है। ये अध्यक्ष महोदय ने देखना है पंजाब के और सीएम साहब ने इस चीज़ को देखना है जिहड़ा उन्होंने बयान दिता है, मध्यभागा बयान है, ये बेवजह बयान आपां नूं स्टेज के उत्ते खड़ के नहीं देना चाहिए। एक सवाल मैं यही गल सिर्फ कह सकदा। इहदे विच एक गल होर है, एक जनतक समागम हो रहा है, एडे वड्डे पद्धर ते समागम हो रहा है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹਾ
ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਿੰਦਨੀय ਬਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਰੀਮਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਡੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 75 ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੇ 75 ਦੇ 75 ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹਾਊ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 1 ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਰੀਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੈਰੀਮਾਨ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਵਾਬਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 4 ਵਾਰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਤੇ 35-30 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ 25-30 ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਫਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਥਾਪਣਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂਡੇਟ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰੇਟੇ 2 ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰੋ ਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਜੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਚ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਲੂਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਜੀਠਾ ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੋਲੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਸਾਏ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਹਾਜਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਣਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਂ ਗਣਾ ਲਗਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ 77 ਸੀਟਾਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। 77 ਸੀਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਰ ਆ। ਅਗਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ? ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 1 ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ 20 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲਾ ਲੈਣੇ।
ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੋਰੀ ਜਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੋ ਵੱਢ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਰਲ ਮਾਪਦੰਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, 32 ਸਾਲ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਚਲੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਠਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੱਟਮਾਰ ਹੋਏਗੀ
ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ। ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡ ਕਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪੀ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਾ ਆਣਾ ਪਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਿਬੇਟ ਚੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਬਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, 10 ਸਾਲ ਫਲਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਆਪ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 60 ਵਾਰਡ ਸੀ, 59 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਪੋਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ ਕਿ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲਾਂਬੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲਏ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਖੈਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 32 ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਬੋਲਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਲੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਆਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਆ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਚੰਗਾ, ਛਾਤੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਆ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਕਹਿ ਲੋ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਾਈ ਸਾ ਮੈਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਅੱਛਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੇ ਗਾਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਵਾਜੂ ਕੁਝ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਖੈਰੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾਈ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਤਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ
ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੱਲਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਏ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 14-15 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨੇਮ ਨਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੋ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਣੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੇਆਮ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੀਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਂਡੇਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਣਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਸ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ 4% ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ 4% ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਭਰਿਓ, 9% ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ, 900 ਤੋਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਵੰਡ ਕੇ 167 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼? 10 ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਤਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸਾ ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਚਹਿਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਾ ਸੀਗਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਆਊਗਾ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ? ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ, 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਘਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਪਟਲ ਪੈਂਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਤੇ? ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਹੁਣ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਣੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੱਟ ਟੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਚ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਨੌਰ ਵਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਓ? ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਜੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਕਿਨੇ ਅਬੋਰ ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।